இந்நகரத்தின் ஞாபகங்கள் பசுமையாக என்றும். இந்நகரத்தின் ஞாபகங்கள் பசுமையாக என்றும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் வினய் பாரத்வாஜ். You're watching a new episode of Vanakkam Singapore. In this segment, நான் பண்ண போறேன் explore the unexplored. I'm actually in Bukit Batok Town Park and there is a hidden gem called Quilin Lake for all the nature lovers. வாங்க பார்க்கலாம். முன்னொரு காலத்தில் இந்த பகுதியில் கல் குவாரிகள் செயல்பட்டது. பாறைகளை உடைக்கும் இயந்திரங்களின் சப்தம் எப்போதும் இங்கே ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது. அதனால் இது இருமம் மலைகள் என்று பொருள்படும்படியாக புகிட் பாத்தோக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குயிலின் மாகாணத்தில் உள்ள புகிட் பாத்தோக் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இயற்கையாக உருவான புகிட் பாத்தோக் தேசிய பூங்கா இங்கு வசிக்கும் மக்களால் இது சின்ன குயிலின் அல்லது ஷாவ் குயிலின் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சீனாவில் இருக்கும் குயிலினில் உள்ள ஏரியைப் போலவே இங்குள்ள ஏரிக்கு நடுவிலும் இயற்கையாகவே பாறைகள் அமைந்துள்ளதால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. குன்றுகள் போல் உயர்ந்து நிற்கும் பாறைகள் ஏரிக்கு கம்பீரத்தை அளிக்கிறது. ஏரியின் கரைகளை சுற்றி பூங்கா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் புதுமண தம்பதிகளின் புகலிடமாய் இது விளங்குகிறது. இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இந்த அமைதியான ஏரியை சுற்றி காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் நடைபயிற்சியில் ஈடுபடுவதும் ஏதேனும் பாறைகளின் மீது அமர்ந்து தியானம் செய்வதும் மனதுக்கும் உடலுக்கும் புத்துணர்ச்சியை தரும் பொக்கிஷமாக புகிட் பாத்தோக் ஏரி திகழ்கிறது.
நீங்கள் சிங்கப்பூரில் வசிப்பவராக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் சிங்கப்பூருக்கு சுற்றுலா வந்தாலும் சரி, இந்த புக்கிட் பாத்தோக் தேசிய பூங்கா ஏரியை காண்பதற்கும் காண்பிப்பதற்கும் மறவாதீர்கள். நேச்சர் இஸ் a strange way to heal your body and mind இல்லையா? அவ்வளோதான் இந்த செக்மெண்ட்ல. நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது வணக்கம் சிங்கப்பூர். நான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிறேன். Come back very soon. Vanakkam, you're watching Vanakkam Singapore. என் பெயர் வினய் பாரத்வாஜ். In this segment, I'm doing something very, very special. I've come to Akhila's house, who watches Colors Tamil and likes all the programs. So I'm going to be cooking something very exclusive for her using Ching's products. Vango, let's go inside, talk to her and cook some nice food. Akhila, Vanakkam. வினய் பாரத்வாஜ். வினய் பாரத்வாஜ் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். அகிலா, உங்க வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா இருக்கு. Thank you very much. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? I have come here to cook something very exclusive using Ching's products. Wow. எனக்கு 15 minutes வேணும். I will see you at the dining table. Perfect. Okay, the kitchen is all mine. Inga. Thank you. நான் இப்போ அகிலாவோட கிச்சன் உள்ள இருக்கேன். நான் அவருக்காக சமைக்க போறேன். I will be making the Szechuan fried rice using Ching's masala. What is the best part about this is the recipe is here, very quick. All that I need for this is some chopped French beans, washed and cut nicely. Then I have some chopped carrots, cabbage for the fried rice, onions, and my favorite, which is chopped spring onions, because it gives the aroma, it gives the taste and looks very beautiful. Also have cooked basmati rice. I prefer basmati rice because of the fragrance and aroma. Okay, so now I put a pan here. I've actually put some olive oil. So once the olive oil is heated up, I'm going to be putting chopped vegetables. So first I'm going to put some nicely chopped onions. Once you saute the onions, you also put in the French beans, put in the carrots. Cabbage is something, how much you want to put is it's optional, because some people like a lot of cabbage, some people like it a little lesser. So I'm going to be sauteing it for about 2 minutes just to make sure that the rawness is gone and it gets a good aroma from the olive oil. And what is good about the Szechuan fried rice masala is that you don't need to add any of the spices, be it salt, be it chili powder, be it pepper. Now once the veggies are like fried, not too much, not too cooked, but if you feel it's just nice, then that's when you're going to add in the pre-cooked rice into it. So now I'm adding it's about 600 grams of cooked rice. Toss the rice with the veggies. Make sure that it's a good blend of olive oil and the veggies all across the rice. So now it's time to add in the Szechuan fried rice masala. I've taken 1 sachet because 1 sachet is just nice for the rice that I am actually cooking. I can smell the aroma of the masala, the Ching's Szechuan fried rice masala. The color of the fried rice is so much changed. So the fried rice is actually ready. So to make it taste a little better, what I'm going to do is I'm going to put in a little bit of chopped spring onions. I like putting a little bit of butter to the fried rice. Let the butter melt in and let the rice get nicely mixed with the butter, and yummy Szechuan fried rice is ready. So now I'll be making veg Manchurian masala. First I'll be making the Manchurian balls, and then using those Manchurian balls I'll be sorting it with the masala that is there in the box. What is required to make the Manchurian balls is grated cabbage, about a cup and a half, a tablespoon of grated ginger, a tablespoon of chopped chilies, basin flour, about 2.5 spoons. So I need to mix all these things into a nice batter using water to make the Manchurian balls and deep fry it. After the Manchurian balls are done,
I need to mix the masala with the water in a bowl to make it like a nice paste, and then use chopped spring onion, some chopped capsicum, and chopped carrot. So first let's make the masala paste. Okay, so what I've done is I've taken 2.5 tablespoons of the Ching's veg Manchurian masala, and I've added 1/4 liter water and made it into a nice water paste. So the thickness of this depends on how thick you want the gravy to be. So this is ready, so we'll keep this aside. Now I'm going to take a bowl. I'm going to put the grated cabbage into it. Then I put in the grated ginger and chopped chilies, and 2.5 spoons of besan flour, because when you make the Manchurian balls, the consistency for you to deep fry would be much better. So what is best is if I use the hands. So if need be, I'm going to use some water. There's already enough of water in the cabbage, so you might not need water. Please see when you're actually mixing the batter. So using the batter that we mixed, I've made 5 Manchurian balls. There is some oil to deep fry the Manchurian balls. The good thing is you don't need to add salt to this, because the gravy that we have done has already got salt. Once the Manchurian balls turn golden brown, that's when you know it's kind of cooked. Okay, so now we have made nice golden brown Manchurian balls. Now it's time to put everything together and make the Manchurian gravy. So what I'm going to do is put some oil, put in chopped vegetables. So here I have capsicum and I have carrots. About a minute and a half is what you need to fry. To this you need to add in the Manchurian balls that we have made and toss it a little bit. Just stir fry it a little. Now it's nicely tossed. Now we are good to add Ching's veg Manchurian masala that we did earlier. All that you have to do is put it on simmer for about 2 to 3 minutes, and your veg Manchurian gravy is ready. So what you can also do is toss it up with some spring onions on top of it once it comes to the boiling. Now we have boiled it for about 2 to 3 minutes. What we do is we garnish it with chopped spring onions. What I really like about this is you don't need to add the salt, you don't need to add the spice. Everything is already ready in it. Now it's time for us to go and surprise Akhila with fried rice and veg Manchurian gravy. So this is the veg fried rice. Did you use anything other than the masala in this to get the colors? Nothing at all. Wow. It's just Ching's. Now this is the veg Manchurian gravy, and you know what? I made this in less than 10 minutes. I can't wait for you to eat. Yes. Please taste. No, I want you to. Yeah. How's it? It is really nice. Perfect. I'm so Perfect. relieved. Romba nandri for inviting me home and I could cook this for you. இந்த சாப்பாடுக்கு திருப்பி வாங்க. Kandipa. அவ்வளவுதான் இந்த segmentல. I'm going to take a short break and see you again on Vanakkam Singapore. Welcome back. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் சிங்கப்பூர். In this segmentல I've been talking about issues that is related to skin and hair. நம்மோட இருக்காங்க one of the oldest brands Good Day owner Madam Jaya. Ma'am, welcome to வணக்கம் சிங்கப்பூர். எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம்ப்பா, நல்லா இருக்கும். This week's problem is a problem that everybody faces. எனக்கும் இருக்கு hair loss. இதை பத்தி சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுங்க. கண்டிப்பா. நீங்கள் சொன்ன போல் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தான் முடி கொட்டுற பிரச்சனை. முடி கொட்டுறதுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா இப்போ உள்ள லைஃப் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மெடிக்கேஷன். இப்போ அவங்க ஏதாவது ஒரு சிவியர் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு மெடிக்கேஷன், அதுவும் முடி கொட்டுறதுக்கு காரணமாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி, இப்போ நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், இது எல்லாமே மெயின் ரீசன் எதனால் முடி கொட்டுதுன்னு. இப்போ முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேலை முடித்து வீட்டுக்கு வருவாங்க, பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, மற்ற எல்லாருக்கூடையும் பேசி அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. இப்போ உள்ள பிள்ளைங்கள்லாம்
வேலைக்கு போயிட்டு தனித்தனியாக இருக்காங்க. அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐடிலாம் வேலை செய்கிறவங்க அவங்க வெளியே தங்குறாங்க, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு தனியாக. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகிறது, ஒழுங்கான தூக்கம் இருக்காது. தூங்குற நேரத்தில் அவங்கெல்லாம் வெளியே போவாங்க, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது. அப்போ அந்த லைஃப் ஸ்டைல்னால தான் வந்து ரொம்ப பேர்த்துக்கு முடி கொட்டுது. இப்போ நம்ம முடி நல்லா வளரணும்னா நம்ம கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும், நம்ம ஃபுட்டுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இன்டர்னலாக ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம தூங்குற நேரம் இந்த டைமுக்குன்னா இன்றைக்கி ஒரு 10 மணிக்குன்னா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். இப்பொழுதும் அதே நேரத்துக்கு தூங்கி அதே நேரம் காலையில் இந்த டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்ம மாறி மாறி நம்ம தூங்கும் பொழுது அதுவே வந்து போதுமான தூக்கம் இல்லை, நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் ஆகும். முடிக்குன்னு பார்த்தா லைக் நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்கால்ப்புக்கு போகிறது கடைசியாக தான். அப்போ நம்மளுக்கு நல்ல சாப்பாடில் நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷனுக்குன்னு உள்ள மாதிரி ஃபுட் சாப்பிட்லாம். நிறைய பழங்கள் லைக் வால்நட்ஸு, அவகாடோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஆல்மண்ட்ஸ் இதெல்லாமே முடிக்க ரொம்ப நல்லது. அதே வேலையில் குட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. பாய்ஸ்க்கு லைக் மென்க்கு பார்த்தா ஒன்று வந்து ஹெரிடிட்ரியாக முடி கொட்டும். அவங்க அப்பாவுக்கு ஆமாம் கிராண்ட் ஃபாதர் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஜெனட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து பால்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அவங்க எல்லாமே சின்ன வயசுலேயே அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா உண்மையிலும் அந்த இது வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி வர பால்னஸ் கூட ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம தள்ளி போட முடியும். அதுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குட்டியில் எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ். இங்கே வரும்பொழுது நம்ம அவங்களோட ஸ்கால்ஃபை செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணி அவங்களோட ஸ்கால்ஃப் என்ன மாதிரி இருக்கா, ஆயிலியா இல்லை டென்ட்ரஃப் இருக்கா இல்லை ட்ரை ஸ்கால்ஃபா, அவங்க ரொம்ப வீக்காக இருக்கா, என்ன மாதிரி உள்ள ஸ்கால்ஃப், அதுக்கு தகுந்த உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதே போல் ஹோம் யூஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் வந்தால் கூட எவ்ரிடே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷாம்பு, அதுக்குன்னு உள்ள கண்டிஷனர் லைக் டானிக் அப்படி அவங்க பயன்படுத்தினாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். அப்புறம் அவங்க ஸ்கால்ஃபு ஹெல்த்தி ஆக முடி வளரும். இப்போ முடி கொட்டுறது எப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் மேக்ஸிமம் வந்து 100 ஹேர் கொட்டலாம். அதுக்கு மேலே கொட்டினா நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்கு உள்ள ப்ரிகாஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம செய்யணும். அதுதான் இப்போ குட்டியில் கஸ்டமைஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக இருக்குது. ஓகே ஓகே. ஹவுஸில் என்னென்ன பண்ண முடியும்? ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு இந்த மாதிரி ஷாம்பு, இது வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்குன்னு உள்ள ஷாம்பு, இது வந்து ஆயில் எசென்ஷியல்னு இட்டாலியிலேருந்து தரவிக்கிறோம். இது வந்து 100% நேச்சுரல் அரோமா தெரப்பி ஆயில்ஸில் செய்கிறது. இந்த மாதிரி ஷாம்பு அவங்க பயன்படுத்தலாம். இப்போ ஆயிலி ஸ்கால்ப்னா அதுக்கு தனியாக எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஆயில் ஹேர் ஸ்கால்ப்புக்குள்ள ஷாம்பு, அதுக்குள்ள கண்டிஷனர். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிஃபோர் ஷாம்பு யூஸ் பண்ண அப்புறம் கண்டிஷனர் போடணும். ஆமாம், கண்டிஷனர் எப்போதும் ஸ்கால்ப்புக்கு போடக்கூடாது, ஒன்லி ஹேருக்கு மட்டும் போட்டு ரின்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இது வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். அது வீட்டிலேயே நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் ஹேர் க்ரோத். ஆமாம். ஓகே. ஹேர் லைன் திரும்பி வருமா? ஓகே, வரும். பால்னஸ் வந்து இந்த ஸ்கின் கவர் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக முடியாது. ஆனால் கொட்டிக்கிட்டே இருக்க முடி தின்னாகுது, அந்த பாஸ் எல்லாம் திறந்துருக்கும். இப்போ கொட்டுற முடி வளருன்னா அது உள்ள அதெல்லாமே ரஷ் பண்ணும். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அது க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், பாஸ் திறக்கும். அதனால தான் வந்து ஆரம்பத்திலே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கிறது. ரொம்ப வெயிட் பண்ணி பால்னஸ் வந்துட்டா நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ரொம்ப நன்றி. வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன். What you learned is it's very important that you treat your hair loss at an early stage, because once you lose the hair ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வேணுமா, குட் டேக்கு வாங்க, சரகூன் ரோட்ல இருக்கு. That's it in this episode. I'll come back again next week for another very informative episode. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் சிங்கப்பூர். என் பேர் வினய் பாரத்வாஜ். ரொம்ப நன்றி.